ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానికి సంబంధించి సుప్రీంకోర్టు ఈరోజు ఇచ్చిన కీలక ఆదేశాల మీద రకరకాలైనటువంటి వ్యాఖ్యానాలు ఇవన్నీ కూడా వస్తున్న నేపథ్యంలో వాస్తవాలు తెలుసుకోవటం కోసం, తెలియజేయటం కోసం, ఎందుకంటే ఇంకో 3 నెలల పాటు ఇవే వింటూ ఉండాలి కాబట్టి నేను ఒక కొత్త ప్రయోగం చేస్తున్నాను. ఒక న్యాయ పత్రిక, దాని పేరు లైవ్ లా, ఇచ్చిన సమాచారాన్ని యథాతథంగా చదువుతున్నాను. కెన్ హైకోర్ట్ బికమ్ ది టౌన్ ప్లానర్? సుప్రీంకోర్ట్ స్టేస్ APHC డైరెక్షన్ టు డెవలప్ అమరావతి క్యాపిటల్ సిటీ విత్ ఇన్ 6 months టైం. హైకోర్టు అనేది టౌన్ ప్లానర్ కాగలదా అని సుప్రీంకోర్టు ప్రశ్నించి అమరావతిని రాజధానిని 6 నెలల లోపల పెంపొందించాలని చెప్పి హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాన్ని నిలిపివేసింది, స్టే ఇచ్చింది. ఇన్ ది ప్లీ పర్టైనింగ్ టు ది ఆంధ్రప్రదేశ్ 3 capitals of the Supreme Court on Monday stays certain time-bound directions passed by the Andhra Pradesh High Court, including the one directing the state to construct and develop Amaravati capital city and capital region within 6 months time. ఇది దాదాపు ఇందాకటిదంటే వివరణ. The directions of the High Court that a bench comprising Justice K.M. Joseph and B.V. Nagaratna has categorically stayed till the next date of hearing as under. అంటే వచ్చే విచారణ తేదీ వరకు కూడా వీటిని నిలిపేస్తూ జస్టిస్ K.M. జోసెఫ్, బివి నాగరత్న చెప్పారు. అందులో అవి ఏంటంటే, ద స్టేట్ అండ్ APCRDA are directed to complete the process of development and infrastructure in the Amaravati capital city and region, providing basic amenities like roads, drinking water, drainage, electricity, etc. within 1 month from date of this order. The state and APCRDA are directed to complete the town planning scheme as per the section 61 of APCRDA Act. The state is directed to construct and develop Amaravati capital city and capital region within 6 months as agreed in terms and conditions of development agreement in the form 914 provisions of APCRDA Act and land pooling rules. The state is directed to construct etc. 6 months lo cheyali. The state and APCRDA shall develop the reconstituted plots belonging to landowners in Amaravati etc. The state and APCRDA are further directed to deliver handover the developed reconstituted plots in Amaravati capital region within 3 months from the date of this order. So the bench issued notices to the petition filed by the state and connected petitions and directed that the process of serving notices to be completed by the last week of December. The bench has decided to hear the matter next on 31st January 2023. అందుకని రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అలాగే ఇతర పిటిషన్దారులకు నోటీసులు ఇచ్చే పని డిసెంబర్ చివరి వారంలో పూర్తి కావాలి. 2023 జనవరి 31న దీన్ని మళ్ళీ వింటారు. As the bench was inclined to grant stay on some of directions of the Andhra Pradesh High Court, noting that it sets out unrealistic timelines, senior advocate Mr. Shyam Diwan, appearing for the Society of Farmers, vehemently opposed the grant of interim stay. He submitted that in the alternative it can be indicated that no contempt proceedings will be initiated based on the time-based timelines laid down by High Court and the interim. The state government is to submit an affidavit before the apex court stating the realistic timelines. అంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి కొన్ని నిర్ణయాలను వాటి మీద స్టే ఇవ్వడానికి ధర్మాసనం సిద్ధమైంది, సుముఖంగా ఉంది. అయితే రైతుల తరఫున హాజరవుతున్న సీనియర్ అడ్వకేట్ శ్యామ్ దివాన్ దాన్ని గట్టిగా వ్యతిరేకించారనమాట. ఒకవేళ మీరు అలా చేసే బదులు వీటిని చేయలేకపోయినా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోర్టు ధిక్కరణకు పాల్పడినట్టు కాదు అని చెప్పొచ్చు. అదే సమయంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా హైకోర్టు ముందు తను ఏ సమయంలో ఇవి చేయగలనో వాటిని పేర్కొంటూ ఒక అఫిడవిట్ వేయొచ్చు, ఆ పద్ధతి అనుసరించవచ్చు అని శ్యామ్ దివాన్ సూచించాడు. Questioning the workability of the timeline as mentioned in the High Court order, Justice Joseph stated, Direction 5 is completely unacceptable. That you develop the capital city in 6 months. What do you mean by a capital city? Justice Nagaratna also remarked, what kind of directions have the High Court passed? Can the High Court become a town planner and a chief engineer? The court has no expertise in such matters, therefore we do not interfere. Without expertise, the High Court wants an entire city to come up in 2 months.
శ్యామ్ దివాన్ అలా అన్న తర్వాత జస్టిస్ జోసెఫ్ ఏమన్నారంటే హైకోర్టు ఇచ్చిన 5వ ఆదేశం డైరెక్షన్ 5 పూర్తిగా ఆమోదయోగ్యం కాదు, అనామోదయోగ్యం. ఎందుకంటే ఒక రాజధాని నగరాన్ని 6 నెలల్లో నిర్మించమంటున్నారు. మీ ఉద్దేశంలో రాజధాని నగరం అంటే ఏంటి? అప్పుడు జస్టిస్ నాగరత్న కూడా వ్యాఖ్యానించారు, కామెంట్ చేశారు. అసలు హైకోర్టు ఎలాంటి ఆదేశాలు ఇచ్చింది? హైకోర్టు టౌన్ ప్లానర్ అయిపోతుందా? చీఫ్ ఇంజనీర్ అయిపోతుందా? ఇలాంటి విషయాల్లో కోర్టుకు ఏమీ నైపుణ్యం లేదు కనుక జోక్యం చేసుకోవడానికి నైపుణ్యం లేకుండా అది కుదిరే పని కాదు. అలాంటి నైపుణ్యం లేకుండానే హైకోర్టు మొత్తం నగరం 2 నెలల్లో నిర్మాణం చేయాలంటుంది. ఇది ఎలా అని ఆక్షేపించారు. అంతేకాకుండా ఆమె ఇంకా అన్నారు, ద రూలింగ్ ఆఫ్ ది హైకోర్ట్ వాజ్ ఇన్ ది నేచర్ ఆఫ్ అడ్వాన్స్ రూలింగ్. ఆమె ఏమన్నారంటే జస్టిస్ నాగరత్న హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాలు లేదా తీర్పు ముందస్తుగానే చెప్పినట్టుగా ఉంది. అసలు అక్కడ శాసనం లేదు అంటే వెనక్కి తీసుకున్నారు కదా. మరి అయినా కానీ హైకోర్టు ముందుకు వెళ్ళిపోయి అలా ఆ శాసనం చేసే అవకాశం, కాంపిటెన్స్, సమర్థత చట్టసభకు లేదని చెప్పి తీర్పు చెప్పింది. అసలు ఆ చట్టమే లేనప్పుడు శాసనసభ సామర్థ్యం మీద మీరు ఎలా చెప్పగలుగుతారు? అసలు శాసనమే లేదు కదా అని ఆమె ప్రశ్నించారు. అసలు ఈ విచారణ మొదట్లోనే ప్రభుత్వం తరఫున హాజరవుతున్న కేకే వేణుగోపాల్, గతంలో అటార్నీ జనరల్, కూడా ఒక మాట చెప్పారు. అసలు 3 రాజధానులు కావాలని చెప్పేటటువంటి చట్టమే వెనక్కిపోయిన తర్వాత నిజంగా చెప్పడానికి, సమర్థించడానికి ఇక్కడ ఏముంది? At the outset, senior advocate Mr. K.K. Venugopal, appealing for the state, pointed out that since the act which indicates 3 capital cities have been repealed, nothing really survives. అందులో ఇంకేం లేదు కదా అసలు అని. అప్పుడు జస్టిస్ జోసెఫ్ వాజ్ క్యూరియస్ అబౌట్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ది ఫార్మర్స్ హూ హ్యాడ్ పూల్డ్ ఇన్ దేర్ ల్యాండ్ అండ్ ది ప్రామిస్ దట్ ది capital city would be developed in Amaravati. He was of the opinion that the prayers regarding the promissory estoppel statutory contract entered in between ఫార్మర్స్ అండ్ ది స్టేట్ మైట్ సర్వైవ్. అప్పుడు జస్టిస్ జోసెఫ్ జోక్యం చేసుకుని ఒక మాట అడిగారు. ఆయన రైతుల హక్కులు ఏమవుతాయి అని ఆసక్తిగా అడిగారు. వాళ్ళు తమ భూమినంతా సమీకరణ కోసం ఇచ్చారు, అక్కడ అమరావతిలో రాజధాని నగరం వస్తుందనే నమ్మకంతో వాళ్ళు ఇచ్చారు అనే మాట ఆయన చెప్పారు. అందువల్ల ప్రామిసరీ ఎస్టోపల్ అంటే ప్రభుత్వము, సిఆర్డిఏ రైతులకు చేసినటువంటి వాగ్దానము, వాళ్ళ మధ్య కుదిరిన చట్టబద్ధ ఒప్పందము అన్నది నిలబడే ఉంటుంది కదా అని ఆయన అన్నారు. ఐ థింక్ సమ్ థింగ్స్ సర్వైవ్. దేర్ వర్ ప్రయర్స్, ప్రామిసరీ ఎస్టోపల్ బై ఫార్మర్స్ ఎట్సెట్రా అంటే అవి నిలబడే ఉంటాయని ఆయన అన్నాడు. మిస్టర్ వేణుగోపాల్ సబ్మిటెడ్ దట్ ఈవెన్ వెన్ ది యాక్ట్ హ్యాస్ బీన్ రిపెల్డ్, ఇఫ్ ది కోర్ట్ స్టిల్ goes on and decides on the legislative competence on the basis of apprehensions of tribunal, then it would be interfering in the powers of the legislature. వేణుగోపాల్ అప్పుడు ఒక మాట చెప్పారు, ఆ చట్టాన్ని కొట్టేసాము, అయినా కానీ కోర్టు కనుక అలాగే సాగిపోయి ఈ చట్టం చేసే అధికారం శాసనసభకు లేదు, అలాగే 3 రాజధానులు వస్తాయనే సందేహం మీద ఆధారంగా మేము దాని మీద వ్యాఖ్యానం చేస్తాము అంటే అది శాసనసభ వ్యవహారాల్లో, అధికారాల్లో జోక్యం చేసుకోవడమే అవుతుందని అన్నారు. నౌ ది హైకోర్ట్ కుడ్ నాట్ హ్యావ్ డైరెక్టెడ్ ది లెజిస్లేచర్ టు పాస్ in a particular manner, nor could they have directed the legislature not to pass an order. This is in the realm of separation of powers. హైకోర్టు అసలు శాసనసభ పలానా పద్ధతిలోనే చట్టం చేయాలని చెప్పి శాసించడానికి అధికారం లేదు, అలాగే పలానా ఉత్తర్వు శాసనసభ ఇచ్చి తీరాలి అని కూడా చెప్పడానికి ఏం లేదు. ఇది శాసన అధికారాల కిందకి వస్తుంది, కోర్టులో కాదు అని ఆయన చెప్పాడు. హీ ఆర్గ్యూడ్ దట్ డిసైడింగ్ ది ఇష్యూ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ కాంపిటెన్స్ in the absence of any legislation is purely academic in nature and not to be entertained. Once an act is repealed, you have to have patience to wait and see what the legislature would do. And then if the legislature passes a law again, then its validity can be considered. But all of it was considered when there was no law in existence, and in the air and in vacuum, issue after issue was taken up and decided. This is something very strange. Courts cannot go into purely academic issues. This was pure academic issue.
ఆయన ఏమన్నారు మళ్ళీ వేణుగోపాల్, ఒక చట్టాన్ని మేము వెనక్కు తీసుకున్నాము, ఇంక మీకు మనకు సహనం ఉండాలి, ఎలాంటి కొత్త చట్టం వస్తుంది, దాంట్లో ఏ అంశాలు ఉంటాయన్నది అప్పుడు పరిశీలించాలి. కానీ ఇక్కడ ఏ చట్టం లేకపోయినా కానీ ఒక శూన్యంలో అన్నీ ఒకదాని తర్వాత ఒకటి చేపట్టి చర్చకు పెట్టి ఆదేశాలు ఇచ్చారు. ఇది చాలా విచిత్రమైన విషయం. కోర్టులు కేవలం ఒక విధమైన పండిత చర్చ చేయడానికి అవకాశం లేదు. ఇది పండిత చర్చ లాంటిదే అన్నట్టు. అంతేకాకుండా రాజధాని అనే అంశమే అసలు రాజ్యాంగంలో లేదని ఒక వాదన తెచ్చారు. He further submitted that the concept of the capital city is not provided in the Constitution. There is no specific entry in Schedule 7 of the Constitution that deals with establishing a capital city. Capital only means a seat from where government functions in any of its three branches. So far as the judiciary is concerned, the Constitution specifically says that the president shall decide as to where its seat shall be. However, he emphasized that for executive matters it is purely an issue of governance and it would not be open for the High Court to either conclude that it does not have the legislative competence or direct the restoration of capital to Amaravati. ఆయన ఇంకా చెప్పారు, అసలు రాజ్యాంగంలో రాజధాని అన్న భావన దృక్పథం లేదు. 7వ షెడ్యూల్లో అలాంటి అంశం ఏది లేదు రాజ్యాంగంలో. అది క్యాపిటల్ గురించి, రాజధాని గురించి చెప్తుంది. రాజధాని అంటే ప్రభుత్వం పనిచేసేటటువంటి ఒక స్థానం మాత్రమే. దాని యొక్క 3 విభాగాల్లో ఏదైనా అక్కడి నుంచి పని చేయొచ్చు. ఒక న్యాయ వ్యవస్థకు సంబంధించినంత వరకు రాజ్యాంగం చాలా నిర్దిష్టంగా, స్పష్టంగా రాష్ట్రపతి నిర్ణయిస్తారు అది ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది అనేది అని చెప్పబడి ఉంది. ఏమైనా కానీ ఎగ్జిక్యూటివ్ మ్యాటర్స్, పాలనా వ్యవహారాలకు సంబంధించినంత వరకు అది కేవలం పరిపాలనా వ్యవస్థలో భాగం. దాన్ని హైకోర్టు దాని మీద ఏదో నిర్ధారణలు చేయడం కానీ, లేదా అసలు మీకు శాసనబద్ధమైన అధికారం లేదని చెప్పడం కానీ, రాజధానిని తిరిగి అమరావతిలోనే పునరుద్ధరించాలని చెప్పే అధికారం కానీ లేదని వేణుగోపాల్ మళ్ళీ చెప్పాడు. ద హైకోర్టు టుక్ అప్ ది పవర్స్ దట్ ఇట్ డస్ నాట్ పొసెస్. ఇట్ ఇష్యూడ్ కంటిన్యూస్ మానమస్. ఇట్ సెడ్ దట్ వితిన్ 1 month యూ డూ దిస్ అన్ ఇంపాసిబుల్ టాస్క్. కాబట్టి హైకోర్టు తనకు లేని అధికారాలు తీసుకుంది. కంటిన్యూస్ మ్యాండమస్, నిరంతర సమీక్ష లాంటివి చేస్తానని చెప్పింది. నెల లోపల మీరు ఇది చేయాలని చెప్పింది. ఇది దాదాపు అసంభవం అన్నారు. అప్పుడు జస్టిస్ జోసెఫ్ ఒక ముఖ్యమైన వ్యాఖ్యానం చేశారు. మీరు అమరావతిలో పెట్టుబడులు పెట్టారు, హైకోర్టు భవనం పాక్షికంగా పూర్తయింది, ఇప్పుడు మీరు హైకోర్టును కన్నూరు అని కేరళలో ఉంటుంది, వాస్తవం కర్నూలు ఆయన కన్నూరు అన్నారు, కన్నూరుకు మారుస్తున్నారు అన్నాడు. వేణుగోపాల్ రెస్పాండెడ్, నౌ ఆల్ దట్ ఈస్ గాన్. ఇప్పుడు అదంతా ఏం లేదని చెప్పాడు వేణుగోపాల్. ఇది చాలా ముఖ్యమైన అంశం. అంటే హైకోర్టు అక్కడి నుంచి మారబోదు అని జస్టిస్ వేణుగోపాల్ ప్రభుత్వ న్యాయవాది చెప్పారు. జస్టిస్ జోసెఫ్ వాజ్ ఆఫ్ ది వ్యూ that when there is a reasonable apprehension of threat to fundamental rights, courts might interfere and the direction of High Court might have come from a place of apprehension. సందేహాలను కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో ప్రాథమిక హక్కులకు భంగకరంగా ఉన్నాయనే సందేహాలు కూడా రావచ్చు, వాటితో కూడా జోక్యం చేసుకోవచ్చు. కాబట్టి అలాంటి సందేహం వల్లగా హైకోర్టు మాట్లాడి ఉండొచ్చు అని ఆయన అన్నారు. జస్టిస్ జోసెఫ్ ఎంక్వైర్డ్, where do you want to locate the High Court? High Court ఎక్కడ పెట్టదలుచుకున్నారని అడిగారు. మిస్టర్ వేణుగోపాల్ responded, the High Court ought to be located at అమరావతి. అమరావతిలో ఉండాల్సిందే హైకోర్టు అన్నాడు వేణుగోపాల్. Not satisfied with the nature of directions passed by the High Court, Justice Nagaratna remarked, is there no separation of power in Andhra Pradesh? Why is the High Court acting as the executive? సో ఇప్పటి వరకు హైకోర్టు ఇచ్చినటువంటి ఆదేశాల పట్ల సంతృప్తి చెందని జస్టిస్ నాగరత్న సూటిగా వ్యాఖ్యానించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో అసలు విధులు అధికారుల విభజన అంటూ లేదా, హైకోర్టు ఎందుకు పాలక వ్యవస్థలాగా ప్రభుత్వంలాగా వ్యవహరిస్తుంది అని ప్రశ్నించారు. అన్నీ ఒకచోటే కేంద్రీకరించే బదులు ఎక్కువగా పట్టణ కేంద్రాలు, అర్బన్ సెంటర్స్ ఉంటే మంచిది కదా, అది రాష్ట్రం నిర్ణయించుకోదగిన విషయం. అండ్ ఆ విషయంలో హైకోర్టు శృతి మించి వ్యవహరించింది లేదా తన పరిధి దాటింది, అది పాలక వ్యవస్థలాగా వ్యవహరించజాలదు అని జస్టిస్ నాగరత్న అన్నారు. మిస్టర్ వేణుగోపాల్ ఇంప్లోర్డ్ టు ది బెంచ్ టు కన్సిడర్ దట్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ కెనాట్ గో హెడ్ విత్ ది కంటిన్యూయింగ్ మ్యాండమస్. అంటే అప్పుడు వేణుగోపాల్
ప్రభుత్వ న్యాయవాది అన్నారు, మీరు పరిశీలించండి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ కంటిన్యూయింగ్ మ్యాండమస్ నిరంతర కోర్టు పర్యవేక్షణ అనే దానికి లోబడి ఉండదు, అది చేయగలదు అన్నారు. అప్పుడు జస్టిస్ జోసెఫ్ ఎంక్వైర్డ్ అబౌట్ ది రైట్స్ ఆఫ్ ది 29,000 ఫార్మర్స్ హూ హెడ్ గివెన్ అప్ దేర్ ల్యాండ్స్ ఇన్ ది హోప్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్. ఏదో అభివృద్ధి జరుగుతుందని 29,000 ఎకరాలు ఇచ్చిన రైతుల సంగతి ఏంటని జస్టిస్ జోసెఫ్ ప్రశ్నించారు. వాట్ హ్యాపెన్స్ టు దీస్ ఫార్మర్స్ అండ్ ది రైట్స్ అండ్ ది స్టాట్యూటరీ కాంట్రాక్ట్స్? వాళ్ళతో మీరు కుదుర్చుకున్న రాజ్యాంగ చట్టబద్ధమైన ఒప్పందాలు ఏమవుతాయి అని. అప్పుడు అనదర్ కౌన్సిల్ ఫర్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ elucidated on the issue of the rights of the farmers and asserted that the state government will fulfill what they had promised with respect to developing the land that has been pooled by the farmers. The only constraint being the unrealistic timelines. అంటే అప్పుడు ప్రభుత్వం తరఫున ఉన్న ఇంకో న్యాయవాది చెప్పారు కదా, రైతుల హక్కులకు భంగం కలగదు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వాళ్ళకు చేసిన ప్రతి వాగ్దానాన్ని కూడా పూర్తి చేస్తుంది, ఆ భూమిని కూడా అభివృద్ధి చేస్తుంది, రైతులు ఇచ్చిన భూమిని. కానీ ఒకే ఒక్క సమస్య ఏంటంటే, ఈ విధంగా కాల వ్యవధి నిర్ణయించి వాస్తవంగా ఇంత లోపల పూర్తి చేయాలని చెప్పడమే ఇక్కడ సమస్య అని ఆయన అన్నారు. ఈ తర్వాత మళ్ళీ మనం ఇంకో భాగం చూద్దాం.